माधव जय श्री माधव जय श्री सत्यंत माधव। अष्टाविंश अध्याय क्रिया जोगर विधिमान अष्टाविंश अध्याय वर्णन। उद्धव कृष्णर वचने कहे भक्ति अनुमाने। उद्धव वच शरीर बही ए संसारे जीव सकल कर्म करे। तुम्भ भक्ति जोग जेते मोते कहिल नाना मते। माया प्रपंच ए जगत तुम्भ चरण मात्र सत्यम। भकत जन तो पयरे पूजंती जे मंत पकारे। वेद आगम शास्त्र मते परम धर्म ए जगते। व्यास अंगिरा ब्रह्म सुत जे धर्म ताहांकर मत। सकल ग्रंथ अवधारी से कर्म जोग साध्य करी। कर्म साधन नाना मते कहती प्राणी श्रेय अर्थे। ए कर्म जोग तुम्भे मुखे कहिछ मुनि को प्रत्यक्षे। तो मुख कमलु गणित सुचि सुरुचि सुललित। ए कथा पार्वती सम्मुखे ईश्वर कहिछन्ति मुखे। ए कर्म जोग धर्म सार सकल वर्णे अधिकार। स्त्री शूद्र आदि जेते प्राणी तरती कर्म जोग जानी। मो मन बिना कर्म जोगे स्थिर न रहे हृद भागे। अमल कमल लोचन जे कर्म बंध विमोचन। जे मंते जीवन उद्धार कहे कमलार बर। शुणी उद्धव वाक्य सार बोलती प्रभु दामोदर। श्री भगवान वच अनंत महिमा कर्मर के करी पारिब गोचर। किछि कहिबा संक्षेपरे शुण उद्धव मन स्थिरे। जे कर्म जोग प्रकरण अशेष जीव परित्राण। आगम निगम प्रमाणे सकल शास्त्र जा बखाणे। त्रिविध मते से कहन्ति मोहर पूजा अर्थे चिंती। एणु जाहार जेणे इच्छा करन्ति नाना मते दीक्षा। अशेष जन्म पुण्य भाग्य मते पूजन्ति कर्म जोगे। ब्राह्मण कुले जन्म होई यज्ञ बीज बीत कंधे बही। गुरु चरण करे धरी गायत्री उपदेश स्मरी। श्रद्धा भक्ति करी चित्ते जे अबा पूजिब जे मते। शुणम पूजा विधि जेते भावे कहिबा तो अग्रते। प्रतिमा स्थापी भूमि तले अथवा स्तंडिले अनले। सूर्य पूजिब किबा जले अथवा हृदय मंडले। श्रद्धा भक्ति जुत चित्ते द्रव्य संचीर्ण नाना मते। गुरु चरण भावे भजी मते पूजिब माया तेजी। स्वभावे शुचिमंत होई दंत बदन जले धोई। स्नान करिब यथा काले प्रभाते पुण्य नदी जले। वेद आगम मंत्र तंत्रे स्नान करिब शुद्ध मते। जे मते श्रद्धारे पूजिब से नित्य कर्मे नित्य थिब। केवल ईश्वर भावने संकल्प करी शुद्ध मने। दारु पाषाण साधु जुधातुमये लेप लेखन मणिमयी। बालुकामयी मनोमयी एमंत प्रतिमा भियाई। ए अष्ट प्रकारे प्रतिमा सुंदर स्वरूप उत्तमा। जेबेनी मूर्ति चलाचल विष्णुर पूजार मंदिर। निर्माण करी विष्णु रूपे निश्चले पूजिब समीपे। जे अबाहन विसर्जन चल प्रतिमार अंच अर्चन। अचले न करी एमंत ए बुद्ध जनकर मत। लेप लेखने जेते होई स्नान मार्जना न कराई। स्नान मार्जने इच्छा जेबे दर्पणे कराइब तेबे। यत्ने उत्तम द्रव्य आणी पवित्र गंध पुष्प पाणी। माया नथिब देह मध्य विधाने पूजिब आनंदे।
ଯଦ୍ୟପି ଭକତ ଅଗ୍ରତେ ଯେ କିଛି ଲଭେ ଅକସ୍ମାତେ ତେଣେ ପୂଜିବ ନର ହରି ହୃଦେ ଭକତି ଭାବ ଧରି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜି ଯେବେ ନାନା ଉପହାର ସ୍ୱଭାବେ ଚନ୍ଦନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜନ ମନୋହର ତଣ୍ଡିଳେ ଯେବେ ପୂଜା କରି ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରେ ନ୍ୟାସ କରି ଅନଳେ ପୂଜିବ ଯେ ମୋତେ ହୋମ କରିବ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ରବି ପୂଜିବ ଅଘ୍ୟ ଜଳେ ମୁଦାଇ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଏଣୁ ରସାଳ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ବେଦ ଆଦିତ୍ୟ ମୁଖେ ମୋତେ ଜଳେ ପୂଜିବ ଜଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ମୋର ପୂଜାର ସ୍ୱଭାବେ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ମୋତେ ହୃଦୃଢ଼େ ପୂଜଇ ଭାବ ଚିତେ ତାହାର ଜଳ ପୁଷ୍ପ ମୁଗ୍ନି ଅଣୁ ପ୍ରମାଣେ ଯେବେ ପାଇ ସନ୍ତୋଷେ କରଇ ଆହାର ଯେଣୁ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସେ ଯେବେ ଅଣୁ ମାତ୍ରେ ଦେଇ ମୁଁ ତାହା ବହୁତେ ଘେନଇ ଯେ ମେରୁ ତୁଲ୍ୟ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ପଇ ଅଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତ ଗତେ ମୁଁ ତାହା ଛୁଇଁବି କେମନ୍ତେ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ନାନା କଳ୍ପ ତେଣେ ମୋ ନାହିଁ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ପୂଜା ବିଧି ଯେ ଭାବେ ଯେ ମନ୍ତେ ପୂଜିଲେ ଜୀବ ନିସ୍ତାର ଲଭେ ଭଲେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବସ୍ତ୍ର ତିଳକ ପୁଷ୍ପୁଷ ଧରି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅବଧାନେ ଘେନି ମିଳିବ ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜେ ଯେବେ ମୋତେ ଅଖଣ୍ଡ କୁଶ ଘେନି ହସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ପୂର୍ବ ଅଗ୍ରେ କୁଶ ସ୍ଥାପିବ ଭୂମି ଭାଗେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବ ଆସନ ସୁମରି ଅଙ୍ଗ ଶୋଧିବ ଅଙ୍ଗ ନ୍ୟାସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିବେ ନିପାସେ ମନ୍ତ୍ର ସୁମରି କୁଶ ନିରେ ମାର୍ଜନା କରି ଆତ୍ମଶିରେ ପୂଜାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜା ଭୂମି ମାର୍ଜିବ ଆପଣା ମୂର୍ଧନି ବାହ୍ୟ ପବିତ୍ର କରି ଗାତ୍ର ସମ୍ମୁଖେ ସ୍ଥାପି ତିନି ପାତ୍ର କ୍ରମେ ସ୍ଥାପିବ ତିନି ସ୍ଥାନ ଯେ ପାଦ୍ୟ ଅଘ୍ୟ ଆଚମନ ଓଙ୍କାର ପୂର୍ବ ନମ ମନ୍ତ୍ରେ ଶୋଧନ କରି ପାଦ୍ୟ ପାତ୍ରେ ସ୍ୱାହା ସୁମରି ଅଘ୍ୟ ପାତ୍ର ପ୍ରୋକ୍ଷଣ କରିବ ପବିତ୍ର ତୃତୀୟ ଆଚମନ ପାତ୍ରେ ଜଳ ଖେପିବ ଶିଖା ମନ୍ତ୍ରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରେ ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟ ଜଳ ସିଞ୍ଚିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସମ୍ପୁଟେ ଯୋଡ଼ିବେ ନିକର ଚିନ୍ତିବ ହୃଦୟ କମଳ ମନ ପବନ କରି ସ୍ଥିର ଆସନେ କୁଞ୍ଚିତ ଆଧାର ପରମ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଲବ ନିମିଷ ଦଣ୍ଡ ମାତ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ କରି ଗାତ୍ରେ ଏମନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ପୂଜା ସାରି ପଛେ ମଣ୍ଡଳେ ପୂଜା କରି ସମନ୍ତ୍ରେ ଆବାହନ କରି ଦେହେ ସ୍ଥାପିବ ମୁଦ୍ରା ଧରି ହୃଦୟ ଆଦି ଚାରି ଦେଶେ ନ୍ୟାସ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାସେ ବିବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାରେ ପୂଜା ପ୍ରକାଶିବ ବ୍ୟବହାରେ ଯେ ପାଦ୍ୟ ଅଘ୍ୟ ଆଚମନ ମନ୍ତ୍ରେ କରିବ ନିବେଦନ ଧର୍ମାଦି ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନେ ମନ୍ତ୍ରେ ସ୍ଥାପିବ ଯଥାସ୍ଥାନେ ବିମଳା ଆଦି ନବ ଶକ୍ତି ନ୍ୟାସେ ପୂଜିବ ଯଥାସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କଲ୍ପିବ ଅଷ୍ଟଦଳ କୋମଳ ଉଜ୍ଜଳ କମଳ କର୍ଣ୍ଣିକା କେଶର ସହିତେ ବେଦ ଆଗମ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରେ ଏମନ୍ତେ ପୂଜିବ ବିଧାନେ ଯେପରି ବେଦ ଅନୁମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା କମଳ ପୂଜିବ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଷଳ ଖଡ଼ଗ ବାଣ ସରାସନ ଯେ ବିଧି ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବନମାଳା ସ୍ମଣି ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ସ୍ଥାନ ଜାଣି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିଷଦ ବୃନ୍ଦ ସୁବଳ ନନ୍ଦ ଯେ ସୁନନ୍ଦ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାବଳ ଚଣ୍ଡ ସୁବୀର ଗରୁଡ଼ ଉଦଣ୍ଡ କୁମୁଦ ଲୋଚନ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ପୂଜିବ ବ୍ୟାସ ବିଶ୍ୱସେନ ଗୁରୁଙ୍କ ତୁଲେ ଦେବଗଣ ସମସ୍ତ ପାର୍ଷଦ ବିଧାନେ ପୂଜିବ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଅପୂର୍ବ ଉଶିର ଚରଣ କର୍ପୂରମ୍ ପୂଜିବ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଅପୂର ଉଶିର ଚନ୍ଦନ କୁଙ୍କୁମ ଗୋଳା ଜଳେ ସ୍ଥାନ ଦିବ୍ୟ ଉପହାର ଘଟନେ ନିଗମ ଆଗମ ବଚନେ ସୁଗନ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଉପହାର ଲେପନ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ବକ୍ଷ ଗଣ୍ଡରେ ସୁମଣ୍ଡଳ କୁସୁମ ପାଦ୍ୟ ଅଘ୍ୟଦାନ ଗନ୍ଧ ଅକ୍ଷତ ଆଚମନ ସୁମନୋହର ଧୂପ ଦୀପ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେବ ମୋ ସମୀପ ଗୁଡ଼ ପାୟସ ଘୃତ ପାକ ନାନା ପ୍ରକାର ଯେ ମୋଦକ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାନା ପାକ ପ୍ରପାନ ସୁପୋଷାକ କ୍ଷୀର ବିକାର ଯେତେ ମିଳେ ସୁଗନ୍ଧ ସୁଶୀତଳ ଜଳେ ବିଭବ କ୍ରମେ ମିଳେ ଯେତେ ଥୋଇବ ମୋହର ଅଗ୍ରତେ ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳେ ଅଭ୍ୟଙ୍ଗ ମର୍ଦନ କରି ମୋର ଅଙ୍ଗ ଦନ୍ତ ଧାବନ ଅଭିଷେକ ବିଧି ପ୍ରକାରେ ଏକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦେ ମୋର ପୂଜା ସାରି ପ୍ରମୋଦେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ମୋତେ ପୂଜିବ ବାରେ ବାରେ ଯଥା ବିଭବ ଅନୁସାରେ ପୂଜାର ଅନ୍ତେ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ ହୋମ କରିବ ମନ୍ତ୍ର କାଣ୍ଡେ ଅନଳ ମଧ୍ୟ ରୂପ ମୋର ଦେଖିବ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ତଣ୍ଡ କାଞ୍ଚନ ମନୋହର ଅତି ରୁଚିର କଳେବର ନିଜ ଆୟୁଧ ଚାରି ଭୁଜେ ପୀତ ବସନ କଟି ମାଝେ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ରତ୍ନ ମେଖଳା କଟି ସାଜେ ମର୍କତ କେୟୁର କଙ୍କଣ ହୃଦୟରେ ଶିବସର ଚିହ୍ନ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଶୋହେ ଗଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ବନମାଳେ ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ମୃତ ଆହୁତି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ହୋମ କରିବ ବେଦ ମତେ ଯେ ନାମ ଗୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିଣ ପୂଜିବ ପାରିଷଦ ଗଣ ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ ପୂଜିବ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଏ ଅନ୍ତେ ପାରିଷଦ ଗଣେ ବଳି କରିବ ସମର୍ପଣେ ନିଶ୍ଚଳେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ମରଣେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପି ଧ୍ୟାନେ ଭୋଜନ ଶେଷ ଜାଣି ସମର୍ପି ଆଚମନ ପାଣି ମୋର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗ ବିଶ୍ୱକ ସେନେ ତାହା ଦେବ କର୍ପୂର ଗନ୍ଧ ଫଳ ମିଶେ ତାମ୍ବୁଳ ଦେବ ମୁଖ ବାସେ ପୁଣି ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନେଇ ପୂଜିବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୋର ପବିତ୍ର ଯଶ ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନୃତ୍ୟ କରିବ ଉଚ୍ଚେ ବଣି କନେ ମୋହର କଥା ଶୁଣି ମୋହର କର୍ମ ସମୁଦାୟ ଯନ୍ତ୍ରେ କରିବ ଅଭିନୟ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣାଇଣ ଏକାଗ୍ର ଭାବ କରି ମନ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅବା କିଛି କ୍ଷଣ ସମୟ କରିବ ହରଣ ସ୍ତୁତି ପଠନେ ମୋର ମନ ତବନେ କରାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ବେଦ ପୁରାଣେ ସ୍ତୁତି ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ପଢ଼ି ମୋ ଅଗ୍ରତେ
ଏମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରି ଯୋଡ଼ିବେ ନିହତ ତ୍ରିବାର କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ପୁଣ ପୁଣ ମୋର ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ବୋଲିବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଅନାଦି ଧର୍ମ ନିରାକାର ଭବ ସାଗରୁ କର ପାର ଏ ରୂପେ ନମସ୍କାର କରି ଶେଷ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶିରେ ଧରି ଯେବେ କରିବ ବିସର୍ଜନ ଦେଖିବ ନିଜ ହୃଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ରୂପେ ମୋର ରୂପ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ପୂଜିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବେ ଯେ ବିଧି ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତାବେ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପୂଜୁଥାନ୍ତି ମତେ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଅନୁକୂଳ ଲଭନ୍ତି ପରମ ମଙ୍ଗଳ ମୋର ପ୍ରତିମା କରିବେ ସଦୃଢ଼ ମନ୍ଦିରେ ଦେଇ ବାସ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଉପବନ ନାନା ପ୍ରକାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନ ମୋହର ଉତ୍ସବ ସହିତେ କରିବ ସଖ୍ୟ ଅନୁମତେ ମୋର ଉତ୍ସର୍ବ ପଦାର୍ପଦେ ଭାବେ ପୂଜିବ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏମନ୍ତେ ପୂଜି ବହୁବିଧେ ବଞ୍ଚିବ ଉତ୍ସର୍ବ ଆନନ୍ଦେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେ ଜୀବିକା ଉପାୟ ପ୍ରକାରେ ନିବାସ ପୁର ଗ୍ରାମ ଆଦି ଯେ ଅବା ସମ୍ପଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସମର୍ପି ମୋହର ଚରଣେ ମୋ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ବଦନେ ଚାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତିପଦ ତାର ନିବାସ ଲଭେ ମୋର ପୁର ଏ ମୋର ପୂଜାର ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ଯେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ଗୃହ ଦାନ ହେଳେ ଲଭନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନ ମୋତେ ମଣ୍ଡପେ ସ୍ଥାପି ଯେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଶପଥ ଦୀପେ ହୋଏ ରାଜା ମୋହର ପ୍ରାୟ ଲଭେ ପୂଜା ଯେ ମୋତେ ପୂଜେ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଭୋଗ କରେ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏ ସଂସାରେ ଲଭନ୍ତି ଏ ତିନି ପ୍ରକାରେ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠାର ସୁଖ ମାର୍ଗେ ମୋର ଚରଣେ ଦୃଢ଼େ ଭଜେ ମାୟା ସଂସାର ଧର୍ମ ତେଜେ କେବଳ ଲାଭ ମୋର ଧାମ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ବିବିଧ ତାପୁ ସେ ନିସ୍ତରେ ନ ବୋଡ଼େ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଏ ରୂପେ ମୋତେ ଯେ ପୂଜନ୍ତି ହୃଦେ ଭକତି ଭାବ ଚିନ୍ତି ମୋର ସେବନେ ନିରବଧି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭେ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ କହୁଁ ତୋତେ ଯେ ପାପୀ ଜନ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଦତ୍ତ ପରଦତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଯେ ଜନ ଅଜ୍ଞାନେ ହରନ୍ତି ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପ ଶୋକେ ସେ କାହୁଁ ଥିବେ ନର ଲୋକେ ଜୀବନ ଅନ୍ତେ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ ପଡ଼ନ୍ତି ବିଷ୍ଠା କୃମି ରୂପେ କେବଳ ନରକ ଆହାର କରନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ସମ୍ବତ୍ସର ଯେ ଅବା କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କରେ ଯେ ଅବା ସାହା ହନ୍ତି ତାରେ ଯେ ବା ଆପଣେ ନ ପାରଇ ପରେ କରାଇ ହେତୁ ହୋଇ ଯେ ମୋର ପୂଜା କର୍ମ ଦେଖି ସୁଖ ଆନନ୍ଦେ ପୂଜେ ଆଖି ଏ ଚାରି ଜଣେ ସମଫଳ ଲଭନ୍ତି କହିଲେ ଗୋପାଳ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣି କୃତକୃତ୍ୟ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ କ୍ରିୟାଯୋଗ कथनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यनाथ माधव।